نہیں مجھے بتایا گیا ہے. چلے اس کو چھوڑے، ایک اور اچھی بات کرتا ہوں آپ سے. ایک دفعہ محمد صاحب کے گھر نا ان کا بیٹا آیا، منہ بولا بیٹا، اس کا نام تھا زید بن حارثہ. وہ آیا، محمد صاحب ننگے لیٹے ہوئے تھے اپنے صوفے کے اوپر یا بستر کے اوپر یا چٹائی کے اوپر، اوبویسلی ننگے لیٹتے تھے. قرآن میں بھی آتا نا کہ جب تم اپنے گھر میں ہو ظہر کے ٹائم پہ، جب تم ننگے ہو، تم نے کپڑے اتار لیے ہوں. قرآن کی بھی آیت ہے when you are naked. تو اسی طرح محمد ننگے لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے حارث کی آواز سنی، دروازے کے اوپر نوک سنی، اسی طرح ننگ پٹنگ نکلے اور حارث کے لیے دروازہ کھولا، الف ننگے، اور حارث کو انہوں نے گلے لگایا اور اس کو چمی دی. تو حضرت عائشہ پیچھے سے دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا میں نے آج سے پہلے محمد کو اس طریقے سے ننگ پٹنگ ننگا نہیں دیکھا. سر اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ آپ کو وہ حدیث سمجھنے کے لیے نا بہت بڑی عقل کی ضرورت سر پلیز آپ سمجھائیے سر. ہے. نہیں آپ سمجھتے نہیں تو آپ کو کیا بتاؤں. سر سمجھائیں گے تو سمجھ لگے گی نا سر. آپ بتائیے کہاں کون سی حدیث میں ہے. سر کون سی حدیث میں ہے؟ آپ ابھی اگر اچھا اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون سی حدیث میں ہے تو آپ مجھے سمجھائیں گے کیسے؟ تو آپ بتا رہے ہیں نا. آپ آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو پروف تو آپ ہی کی ذمہ ہوتا ہے. ہاں ہاں میرے ذمہ ہوگا، لیکن بیسیکلی آپ نے کہا کہ آپ مجھے اس حدیث کو سمجھائیں گے، رائٹ؟ یہ آپ نے بولا. آپ نے کہا حدیث سمجھنے کے لیے بہت سارا کچھ چاہیے اور آپ سمجھائیں گے، لیکن اگر آپ آپ کو حدیث کا تو ریفرنس بول بھی رہے نہیں ہیں پتا تو آپ مجھے سمجھائیں گے کیسے؟ یو سی آپ دا پرابلم ہے. آپ کو پرابلم سمجھ آئی ہے؟ پرابلم اسٹیٹمنٹ سمجھ آئی ہے سر آپ کو؟ پرابلم نہیں ہے. آپ جھوٹ بات بول رہے ہیں. اچھا یعنی کہ اب آپ کہہ رہے ہیں میں جھوٹ بات بول رہا ہوں. بالکل جھوٹ بولتے ہیں. اوکے اوکے اوکے. آپ یعنی کہ لوگ جو ہے نا حدیث آپ چوری سمجھائیں گے کرتے نہیں. اگر میں حدیث آپ کو دکھا دوں تو آپ حدیث ہمیں سمجھائیں گے نہیں، آپ کو صرف اس حدیث ہیں. کا ریفرنس چاہیے، رائٹ؟ آپ لوگ چوری کرتے ہیں. چوری باتوں میں بھی چوری کرتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے سر، میں باتیں میں آپ کو پروف کر دیتا ہوں، اسکرین پہ لے آؤں گا. لیکن پہلے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں. آپ کو اس ریفرنس کا نہیں پتا ہے یا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ریفرنس کا پتا ہے اور آپ مجھے سمجھائیں گے؟ پہلے یہ کلیئر کر لیں ہم دونوں. مجھے آپ جس حساب سے بول رہے ہیں اس حساب سے کوئی حدیث نہیں ملی. نہیں ملی. بس اوکے سیدھی سی بات. پرفیکٹ. لے سب لوگوں نے سن لیا سر، ان کو نہیں ملی، ان کو ریفرنس چاہیے، یہ ہمیں سکھا نہیں سکتے کیونکہ جب آپ کو ان کو ریفرنس کا ہی نہیں پتا، انہوں نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، تو یہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، ہمیں سکھا نہیں سکتے. اب میں نے ریفرنس دینے لگا ہوں. یہ سر آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ہے. اب یہ سر آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر آ گئی ہے، کوئی اگر ایڈ کرتے اسکرین پہ تو. سر عربی آپ جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے، سر ذرا پڑھ کے دکھائیے گا کیا لکھا ہوا ہے سر. آپ پڑھیے. نہیں سر عربی، آپ سر عربی میں ڈبیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے ساتھ، سر پڑھے. نہیں میں موبائل پہ ہوں نا، مجھے کہاں نظر آ رہا. چلے سچ والا جی سے گزارش کرتے ہیں، پھر آپ کہیں گے میری عربی کی پروننسیشن خراب ہے. سچ والا جی پلیز پڑھیے گا سر. جی اس میں یہ لکھا ہے، اس کے راوی عائشہ ام المومنین ہیں، یعنی یہ کوئی معمولی جو ہے راویہ نہیں ہیں، بلکہ یہ ام المومنین حضرت عائشہ ہیں. اور اس کے محدث ہیں شعیب الارناؤوت، اور اس کا جو تخریجی جو مصدر ہے وہ جو ہے شرح السنہ. اس میں یہ حدیث آئی ہے، قدیم زید بن حارثۃ المدینہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله. اس جی کا سر. مطلب آپ کو سمجھ آیا؟ اس میں کیا دیجیے. کہا گیا ہے؟ جی جی کیا اس سمجھ میں جو آپ کو کہا گیا ہے تو آپ میں اس کا سمجھ مطلب گیا. سمجھے آپ؟ ہاں میں سمجھ گیا. اور ایک مرتبہ پڑھ دیجیے تاکہ اور اچھی طرح سمجھ جاؤں. پھر میں کیا مطلب بتاتا اور ہوں. ایک مطلب آپ نے نہیں سنا؟ آپ نے نہیں نہیں، سنا؟ اور ایک مرتبہ پڑھیے. ارے میرے بھائی میں دوبارہ پڑھ لوں گا. آپ نے سنا نہیں سنا پہلی بار میں نے جو پڑھا تھا؟ اب میں سمجھ گیا نہیں تو حدیث میں آپ کیا پڑھیے ہے. نا. نہیں تو آپ پڑھیے، آپ پڑھیے، آپ پڑھ کے مجھے سمجھائیے ہمیں، ہم سمجھنا چاہتے ہیں. میں آپ کے جی پڑھنے پڑھیے. پر یقین کر رہا ہوں. آپ پڑھیے نا. ارے میرے بھائی میں نے تو پڑھ دیا نا، کتنے بار پڑھوں؟ اب آپ اس کا مطلب بتاؤ. مطلب اچھا بتا رہا سچ ہوں. والا جی، اب دیجیے. مومن کا اسرار ایک بار پڑھ دیجئے. ارے میرے بھائی دیکھیں، قدیم زید بن حارثۃ المدینہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه
वल्लाहि मा रअयतुहु उरयानन क़ब्लहु वला बअदहु फ़अतनक़हु वक़ब्बलहु। हाँ जी ठीक है। फरमाइए। जी तो इसमें क्या लिखा उनको है? समझा कि नंगे थे, जी है नंगे थे लिखा है। तो ये जो और रुसौबाव का क्या मतलब है? यानन किसे कहते हैं सर? अरे पागल, उरियानन बदन के नंगे को भी उरियानन कहते हैं। खाली बदन से, खाली बदन थे और वहां पर वो सच वाला जी, कपड़ा चादर खींचते ये हुए नई अरबी आई है। बदन से सच वाला जी, ये नई अरबी आई है सर। ये पागल की नहीं अरबी नहीं, है। अभी नाजिल हुई है। अभी अभी नाजिल हुई है ये वाली अरबी। ओके। अगले दिन नहीं है, तुम लोग जदीद पागल, जदीद है। जदीद नहीं नहीं भाई, है। आप नाराज क्यों हैं भाई? देखें जो अल्फाज बोलो ना, हाँ हमारे नबी ऐसे ही थे, उरियानन थे, बस खत्म हो गई। का क्या मतलब है? अरे मेरे भाई, नंगे, झूठ जो भी बोल दिया आप सब। बताइए ना, इस हदीस का पूरा मतलब बताइए, हम ये समझना आदम चाह से रहे कर हैं, है ना, आप बिल्कुल बताइए। झूठ बोलता है। अरे कल मेरे भी भाई, ये हदीस देखें, आदम जैसा भी अरे है तब वो, हम कपड़ा उसकी बात नहीं खींच कर रहे, रहे हम थे, ये क्या हदीस की मतलब? बात कर रहे हैं। अरे मेरे हदीस का भाई, मतलब ही तो बता रहा हूँ। तो कपड़ा खींच रहे थे, क्या मतलब है उसका? चादर जब चादर नंगे खींच के चल रहे थे। सुनिए सुनिए जी, कपड़ा खींच सुनिए रहे मेरी हैं, बात जी। ये जो रूसौबहु क्या मतलब है? अपने बदन पर कपड़ा खींचकर वो ओढ़ रहे थे, ये बदन खुला हुआ था। ये पागल, उरियानन थे ना पहले? अरे बदन बदन अरे भाई, वो नंगे थे, लेकिन वो उस पर नंगे। कपड़ा ऐसा समेट रहे थे, वो कपड़ा अरे खींच रहे थे। बदन भी नंगा होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन मुबारक भी कभी किसी बदन ने नहीं मुबारक देखा। नंगा है, ये देखें, ये नबी जो है, ये वल्लाहि मा रअयतुहु उरयानन क़ब्लहु वला बअदहु। हाँ, तो इसका क्या बदन मतलब है? नंगा नहीं देखा। नंगा क्या बदन नहीं देखा मतलब? ना, पहली बार देखे, हाँ, इससे पहले ऐसा नंगा बदन आप लोग जो देखे है न ना इसके हदीस बाद कुरान देखे। में चोरी करते हैं, आप सच वाले नहीं है, आप लोग चोर वाले हैं। अरे कल भी बोल रहे थे एक आदमी, वो आदम सिकर अरे बोल रहा मेरे है, भाई, इस नहीं। हदीस के अल्फाज का मतलब बताएं अरे दुनिया को। तफसीरी पढ़ो, बताओ तफसीरी ना, पढ़ो। एक एक लफ्ज का मतलब हम नहीं बताओ, एक पढ़ेंगे एक लफ्ज तफसीर। का मतलब बताओ, बताओ। अब वो जो इब्ने कसीर करता है, अरे मेरे उससे भाई, उससे यहां कहो पर ये हदीस के एक एक लफ्ज का मतलब बताओ। एक एक अगर आप लफ्ज नहीं का बताएंगे तो मतलब मैं दुनिया यही को है। बताऊंगा, दुनिया को मैं बताऊंगा। आप लोग को बताने आप से नहीं कुछ बता होता सकते नहीं, तो मैं बताऊंगा। बताऊं? आप लोग के बताओ। बताने से कुछ होगा नहीं। अरे ये बदन हदीस नंगा है था, भाई। बदन बदन। अरे ये हदीस है, ये आयशा उम्मुल मोमिनीन की, इसकी राबिया हैं। तो आयशा, हजरत आयशा आयशा इसकी राबिया हैं। वो ये कह रही हैं कि वो नंगे हैं और अपने कपड़े को खींच रहे हैं, और कपड़े अल्लाह की कहाँ खींच कसम, रहे थे? मैंने नबी को इससे पहले ना इसके बाद ऐसा नंगा नहीं देखा, नंगा नबी। बदन। अरे ये हदीस है, ये आयशा उम्मुल मोमिनीन की, इसकी राबिया हैं। तो आयशा, हजरत आयशा आयशा इसकी राबिया हैं। वो ये कह रही हैं कि वो नंगे हैं और अपने कपड़े को खींच रहे हैं, और कपड़े अल्लाह की कहाँ खींच कसम, रहे थे? मैंने नबी को इससे पहले ना इसके बाद ऐसा नंगा नहीं देखा, नंगा नबी। तो अच्छा उनकी मैं बीवी भी नंगा नहीं देखी है, आप हाँ, सुन लीजिए, समझ लीजिए। अरे मेरे भाई, उनकी उरियानन, बीवी भी वही है। वही ये उरियानन का लफ्ज है नहीं अरे नबी वो के साथ। पागल, अब ऐसे अगर नबी को बीबी नंगा नबी नहीं नंगा तो और क्या नहीं कहेंगे, देखा, बताओ। बीबी ने नंगा नहीं देखा, अरे मेरे तो भाई, दूसरे सर लोगों चलो के जी बोल सामने लेने, बड़ी सामने मजेदार गेम होंगे। करने लगे हैं, बड़ी मजेदार गेम। जी सर बोले बोले बोले, मुझे पता है आप किधर जा रहे हैं। जी सर बोले। आप जब बीबी नंगा नहीं देखा, तो हम्म, दूसरे लोग नंगे देख लेंगे। एग्जैक्टली। क्या बात कर रहे हो? बेहतरीन बेहतरीन। तो ये असल में हदीस में क्या लिखा हुआ है? बीवी कह रही है मैंने आज से पहले और इस वक्त के बाद उनको कभी नंगा नहीं देखा। ये वाहिद वक्त था जब वो बीवी ने भी नंगा बदन देखा। नंगा है, सर बदन सुन बदन लेना, बदन। तेरी बात पूरी होने दी, मेरी भी सुन लेना। तो उस वक्त बीवी ने भी नंगा देखा, जाइद बिन हारिस ने भी नंगा देखा। और जाइद बिन हारिस को मोहम्मद साहब ने जाके क्या किया? कमाल, ठंडी डाली, मिठी की, चुमी की, या जादू की और जप्फी नंगे दी? हो। नंगे हो गए। हाँ, चादर ली हुई थी नंगे। ना ऊपर, तो चादर चादर घसीटते हुए गए, नंग दरंग अलिफ नंगे। तब ये जो सौभाव का क्या मतलब रह जाएगा अच्छा अगर नंगा था? चले, मैं आपको एक और छोटी सी बात बताता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हो तो आपको पता, वो अगर यहाँ पे ये कोई लिखा घर हो। पे आ जाता है तो आमिर कोई भाई, खाली बदन रहता है। सुनो आमिर भाई, सुनो, एक खाली सेकंड, बदन आमिर भाई रहता रुके, है। आमिर भाई रुके रुके। सुनो सुनो आपको मैं, सुनो, सर एक मैं मिनट बता रहा आपको आपकी मर्जी के अल्फाज देने लोगों, रुके।
کیا آپ کو ایسی حدیث چاہیے جہاں پہ لکھا ہو کہ محمد صاحب اپنے کپڑے اتار دیتے تھے؟ اگر ایسا لکھا ہو تو آپ مان لیں گے؟ ارے کپڑا اتارنے کا مطلب بھی بدن سے کپڑا اتارنا، تم تو لوگ بدن کہاں پہ ہی نا، سمجھ؟ بدن پہ ہی کپڑے ہوتے ہیں. بدن کسے کہتے ہیں؟ سر سے لے کے پاؤں تک کو بدن ہی کہتے ہیں. تم لوگ جیسے محمد چلے صلی اللہ ایسا علیہ کہتے ہیں، چلے دوسرا کر لیتے وسلم ہیں، محمد صاحب سارے کپڑے اتار لیتے تھے، ایسا لکھا ہو تو مان لیں گے؟ اور تم کو دکھاتے تھے. بھائی جس کو بھی دکھائیں، میرا قصور نہیں ہے، جس کو بھی دکھائیں. محمد صاحب کپڑے اتار لیتے تھے، مان لیں گے اس ٹائم پہ کہ وہ ننگے کپڑے تھے؟ اتارتے اور یانن کے اوپر جو لفظ، پیور لفظ ہے ننگے پنے کا، اور یانن. سمجھتے ہی نہیں تو کیا بتاؤں تم کو. اچھا میں اگر یہ اریانن کو گوگل کے اوپر سرچ کروں اور تو یانن آپ کو کس ننگے مصدر لوگ سے، نظر اس آنا کا شروع ہو مصدر جائے تو کیا بتاؤ. کریں گے؟ نہیں گوگل پوگل چھوڑو گوگل. اور یانن کا مصدر کیا سچ ہے؟ والا جی گوگل چھوڑو یار، سچ والا جی گوگل چھوڑو. کچھ پتا ہی نہیں ہے. ارے گوگل گوگل کو گوگل صلی اللہ علیہ وسلم بولو، اس کی جو ہے گوگل اس تمہارا کی خدا توہین نہیں ہے. کرنا بھائی. حضرت گوگل گوگل تمہارا خدا صلی ہے. اللہ علیہ وسلم بولا کرو، گوگل کی توہین نہیں کرنا. ہاں گوگل غلط تمہارا بات ہے. خدا ہے نا. حضرت گوگل صلی اللہ علیہ وسلم بولا کریں. جی ہاں چلے آپ کو اسی لیے ایک تو اور گوگل. ایک اور بڑی اچھی چیز دکھاتے ہیں. سچ والا جی نے اوریانن پسند نہیں نہ آ رہا، اب ایک اور چیز جی پڑھیں ہاں گے، ان نہیں کو آپ میں پڑھیں بولا گے شاید. پسند اوریانن نہیں آ رہا. کا جی جی مصدر سے ہے. ہاں اس لیے اوریانن کا مصدر آپ بتاؤ. اچھا اوریان کو چھوڑے سر، اوریان کو بات چھوڑے. نہیں سمجھتا، مصدر نہیں سمجھتا، اب کیا سر بتاؤں. سچ والا جی ایک اور حضرت عائشہ کے ذریعے حدیث ہے، یہ پڑھیے گا آپ کو بڑا مزہ آئے گا. لال چیز پڑھیے گا، یہ دیکھیے سر، یہ لال لائن میں لکھی ہوئی ہے نا، ان عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد سر عربی پڑھیے گا. نہیں آپ ہی پڑھ کے سنا دیجیے. سچ والا جی کو کہہ رہا ہوں، آپ کیا کو نہیں. جو آپ نہیں پڑھ سکتے؟ سر عربی پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں گے نہیں. میرے ساتھ اسی عربی میں ڈسکشن کر رہے تھے، جب میں نے اسکرین پہ لایا تو بھاگ گئے تھے. جی سر. میں بھاگنے والا نہیں ہو، مجھے لیتے نہیں آپ لوگ. عامر ارے صاحب بھائی آپ آپ بولیے، آپ سے اتنی دیر گفتگو کر رہے نا میرے بھائی، پھر بھی کیا شکایت ہے آپ کو؟ ہاں اور تو جو ہے میرا تو آپ کے بہت نبی، کر دیے. سنیے، آپ کے جو ہے ننگے نبی کو بھی دکھا دیا ہم. ننگے یعنی نبی اس نہیں. نبی کے بارے میں دو کوئی بار، مسلمان ایک نہیں حدیث میں آپ 2 کی بار بات ننگا کر. بتایا گیا ان کو، ننگا نبی. جی اس نے وہ دوسروں حدیث کو میں، حدیث کپڑا کہہ رہے پہننا ہیں سکھایا، بھئی، الفاظ وہ حدیث کے ننگے ہیں، تھے. ہمارے نہیں ہیں. آپ لوگ جھوٹ بول یہ رہے ہیں. الفاظ حدیث کے ہیں، ایک ہندو بھی حدیث یقین کے نہیں کرے الفاظ. گا. چلو ارے میرے بھائی، ننگا نبی حدیث میں 2 بار آیا ہے، ننگا نبی. کوئی ہندو بھی یقین نہیں کریں گے، چھوڑیے. نہیں ٹھیک ہے، یقین نہ انہوں کرو، نے صحیح کپڑا بات ہے، پہننا لیکن دیکھیں سکھایا. یقین کرنے کا نہیں ہوتا، ماننے کا ہوتا ہے. لوگ ننگے نبی کو بھی مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کیا کر سکتے ہیں بھائی، کیا کر سکتے ہیں؟ ایک غیر مسلم بھی نہیں مانیں گے آپ کی بات. ارے میرے چلیے بھائی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ حضرت حدیث عائشہ کا اس کی الفاظ راویہ نہیں. ہیں. حضرت عائشہ بتا رہی ہیں بدن کہ بدن نبی بدن ننگا ہے. بدن جی سچولا جی یہ بھی بدن یہ پڑھیں، بدن یہ بھی الفاظ پڑھیں. بدن. ہمارے نہیں ہے نا. سچولا جی یہ بھی پڑھیں ابھی، غیر ابھی پورا مسلم ہی پورا نہیں مانیں پورا گے کر بس. کے بھیجیں گے، پورا انہیں کر کے بھیجیں گے. سچولا جی یہ والی عربی بھی پڑھیے آپ، بڑا مزہ اچھا آئے گا آپ دیکھیے، کو. اب ہم جو ہے اور ایک حدیث جو ہے، یہ حضرت، یہ بھی جو ہے حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا. جی عن عائشہ رضی اللہ عنہا وكان عليه الصلاة والسلام إذا انطرت السماء خلع ثيابه وتجرد حتى يصيبه المطر ويقول ماشاء إنه اللہ حديث عهد بربي. رب کی طرف سے تھا. سچ والا جی اس پہ کیا کریں آپ؟ میں بھی بدن بدن. چلو بدن بدن کہاں ہے یہاں پر؟ بدن کہاں ہے؟ ارے انہوں نے بدن اپنے ہے کپڑے نکال دیا بھائی. جب بارش ہو رہی ہے تو یہ کیا کرے، پورے کپڑے نکال کے بارش میں ناک جو ہے سے پھر لے رہے کر ننگے ہو کر. ناک سے لے کر گھٹنا تک کھولنا ہی منع ہے، تو وہاں سے کیسے بھائی، کھولیں؟ ارے یہ یہ حدیث تھوڑی میں نا، ہے بھائی. یہ ہمارے نبی تھوڑی نا اب ننگے کیونکہ میں نبی تھے. حدیث کی بات نہیں کرتا، ہاں کیونکہ آدم آ ننگے گئے تو نبی اب جو کس ہے جگہ سے وہ، ہو سکتے اور ہیں. وہ تو جو ہے ظاہر بات ہے، کسی ابو جگہ الانبیاء سے بھی ہیں، جی دیکھیں، آدم آ گئے تو حدیث کی بات ہو رہی، ورنہ تو حدیث کی بات نہیں کرتا. بالکل بالکل. اب اتنی پیاری پیاری جو ہے دلاری جو ہے حدیثیں سامنے آ رہی ہیں، اب کیا کریں لوگوں کے لیے، تو بڑی دلچسپی کی بات ہے دیکھو ابھی سے ٹیسٹ کرو، کہ کوئی سر فائدہ دیکھیں نہیں. یہاں پہ نبی، نا، کہ حضرت نبی کیا کر رہے ہیں، بارش ہو رہی تو اپنے کپڑے پورے نکال کر یہ جو ہے بارش میں گھوم رہے کپڑے ننگے ہو کر. نکال کر ننگا ننگا نبی. ہو جی کر. عامر بھائی سنیں، یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے انگریزی میں. وین دا اسکائی رینز، جب آسمان بارش برساتا ہے، ہی پیس اینڈ بلیسنگ بی اپون ہم علیہ الصلوۃ والسلام یوز ٹو ٹیک آف ہز کلوتھ، اپنے کپڑے اتار لیتے تھے، اینڈ اسٹرپ نیکڈ انٹل اٹ رین، جب تک بارش ہاں ہوتی تھی ہاں، ننگ آ گئی نا درنگ بات، گھومتے رہتے تھے. اینڈ سیڈ آ دس گئی نا حدیث از بات. دا کوننٹ ود مائی لارڈ، یہ میرے خدا سے
कवनेंट है इसका। तो भाई हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ये स्ट्रिप्टीज क्यों हो जाते थे? ये सवाल है आपसे। अरे नबी की बात तुम नहीं समझोगे, नबी की बात समझने के लिए तुमको जाहिर बात है नबी की बात हम नहीं समझ सकते यार आदम। आपको अरे नंगा धड़ंगा नबी को आप कैसे समझेंगे बताओ? आप लोग आप नहीं समझ सकते समझने भाई। की कोशिश कर रहे हैं 1400 साल अरे से, भाई कोई एक पता नहीं। नबी नंगा धड़ंगा जो है बारिश में घूम रहा है, तो आप कैसे समझ सकते हैं? जरा बताओ। नहीं समझ सकते ना। अरे जिस सवाल ही नबी पैदा ने नहीं होता आपके कपड़ा समझने का। पहनने को जरूरी करार दिया, वो नबी कहाँ नंगे हो सकते हैं? अरे ये क्या बात हदीसें कह रही है जो है, ये उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये उनकी, ये इसकी राविया हैं। आयशा कह रही हैं कि नबी क्या करते थे, जब बारिश हो रही है तो अपने पूरे कपड़े निकालकर नंग धड़ंग फिर रहे हैं बारिश में, नंग धड़ंग। पूरे कपड़े कहाँ लिखा हुआ है? अरे लिखा हुआ है ना यार, सुनना। खला सियाबहु व तजर्रद हत्ता युसीबहु अल-मतर व यक़ूल इन्नहु हदीसु अहद रब्बी। सियाबहु कुल्लहा नहीं है, झूठ तर्जमा करते हैं। अच्छा जी, व्हाट डज दैट मींस? वतजर्रद जो है हत्ता युसीबहुल मा, यानी मतलब ये है कि देखें, एक तो कपड़े निकाल देते, पूरी तरह से नंगे धड़ंगे हो गए। तजर्रुद का मतलब होता है कोई चीज नहीं, तरह से झूठ बोलने वाले हैं। अरे मेरे भाई, नंगे धड़ंगे नबी के बारे में आप ईमान रखते हैं, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि नंगे धड़ंगे नबी पर आकर आप कैसे ईमान ला रहे हो? नंगे धड़ंगे नबी है, जान कुर्बान है। अच्छा देखिए हमारे अब्दुल हमीद साहब, ये जरा हिंदी में क्या है पढ़िए। हिंदी में गूगल उसके कपड़े उतारो और पट्टी करो। नहीं ये सच वाला है जो तर्जमा कर रहा था। अरे नंगे धड़ंगे नबी का क्या किस्सा है भाई? क्या किस्सा है यार? जो है दुनिया जानना चाह रही है, एक नबी ऐसा भी है जो नंगा धड़ंगा फिर रहा है सब में बारिश में। नहीं, नंगा धड़ंगा नहीं, तुम लोगों को पेलने के लिए नंगे। अच्छा समझ रहे? यानी एक ऐसा नबी भी गुजरा है अरब में, जो नंगा धड़ंगा फिरता था बारिश में, वाला जैसे लोगों को पेलने के लिए। अच्छा हाँ, ये बात तो यार नबी के बारे में नंगे धड़ंगे बोलते हैं। बात है कि जो है बारिश में नंगा धड़ंगा फिरना ये नबी की खुसूसियत है कि जब बारिश हो रही है नबी क्या करता है, नंगा धड़ंगा जो है कपड़े निकाल के फिरता है। लोगों को ढूंढ कर पेलते हैं। अरे मैं भी जबान खराब करे। अच्छा कोई पूछे कि जो है नबी क्या होता है? नबी वो होता है जो बारिश में अपने कपड़े निकालकर नंगा धड़ंगा फिरता रहे, ताकि पानी उसको लग सके। झूठ वाले हो, बिल्कुल झूठ वाले हो। पानी लग सके ताकि उसको। अरे यार ये हदीस के अल्फाज हैं भाई, लिटरली हदीस के अल्फाज। कोई भी आलिम दीन हदीस को जो है बयान करने वाली हजरत आयशा है, उम्मुल मोमिनीन, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अभी तर्जमा झूठ कर रहा था, पूरे कपड़े उतारते थे, पूरे कपड़े, पूरा का लफ्ज़ है। जब कपड़े निकाल देने के बाद में आदमी क्या है, न सिर्फ नंगा बल्कि धड़ंगा भी हो गया। धड़ंगा हो गया। ये धड़ंगा एक ऐसा नबी है। देखें अरब में एक ऐसा नबी गुजरा जो बारिश में अपने पूरे कपड़े निकालकर, यानी मतलब वो नंगा धड़ंगा फिर रहा है, अपने कपड़े उतारकर नंगा धड़ंगा फिरता है। झूठ बात बताकर थोड़ी ना लोगों को गुमराह करते हैं भाई। जब कभी जो है बारिश होती तो वो अपने कपड़े निकाल देते और नंग धड़ंग होकर जो है वो बारिश से जो है अपने आप को जो है क्या करते, वो बदन खोलते, यानी जब नंग धड़ंग होकर बारिश के पानी से अपने कपड़े अपने बदन को धो रहे हैं, नंग धड़ंग बदन पे पानी लगाते थे, तो उसमें क्या हर्ज है? हाँ भाई, बारिश के पानी से अपने बदन को जो है वो धड़ंग होकर वो जो है अपने बदन को धो रहे हैं। अच्छा सच वाला जी, क्या शान है यार, जो है वाकई के कुर्बान। सच वाला जी, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सर देखिए, करो भाई, हमारी उर्दू हिंदी तो इन्हें समझ नहीं आती, चले इनके अपने स्कॉलर्स ने जो उर्दू ट्रांसलेशन की है वो पढ़ लें। जी हाँ, ये पढ़ लेते हैं सर। ये दिखाइएगा सर, पूरा का दिखाना पड़ेगा, पूरा का पूरा, जितना आपने लेना है उतना ले लें। उन्होंने हजरत आयशा से रवायत किया है कि जब बारिश होती थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़े उतार देते थे ताकि जिस्म पर बारिश लगे और फरमाते थे। आगे ना अपने कपड़े, पूरा वाला तर्जुमा कहाँ से कर रहा था?
अपने कपड़े उतारते थे। पानी लगे। यार पागल अच्छा सुनो, नहीं, अच्छा जिस्म हो पर सकता जो है पानी वो लगे, अच्छा वो जो है मतलब वो उनकी झांगियां जिस्म होती पर थी, पानी खाली लगे। सारे निकाल, आप ये बोलना चाह रहे हैं? यानी वो जो झांगियां होती है वो उसमें रहते थे, बाकी का पूरे बदन पूरे कपड़े निकाल देते थे, आप ये बकीनी कहना चाह नहीं रहे हैं? बकीनी पहनी होती थी उन्होंने। जी नहीं, शरीयत का बिल्कुल मसला है, जी नाक जी। से लेकर घुटना तक। अरे हाँ अरे जी मेरे सर। भाई कपड़े उतार देते थे ताकि देखें ये एक तो जो है उसमें दो अल्फाज आए हैं, खला सियाबहू व तजर्रद, हाँ, एक दोनों तो का कपड़े मतलब उतार एक ही देना, है। और जो है तजर्रुद, तजर्रुद का मतलब ये है जिस तरह से ये पूरी तरह से धड़ंग हो जाना, धड़ंग धड़ंग हो जाना। जी, धड़ंग हो जाना जी। अगर धड़ंग होते थे तो तुम लोगों के लिए, तुम लोगों को वही करने के हाँ लिए। जी जी, सही क्या वो बात है, क्या वो बिल्कुल सही मर्दों के बात साथ है। सेक्स करते थे? नहीं वो बिल्कुल तो जो तुम है नहीं सुनिए, असल में जो है एडम कैसे सीकर, सिखा। हमने जो है एक हदीस दिखाई, वो मुस्नद अच्छा, मैं अहमद एक से। बात सुनाऊं, सही अच्छा जी, बताओ सब मुस्नद बताइए। अहमद की हदीस में बताता तो हूँ। कह रहा हूं, तो वो रात भर जो है ये हजरत नबी क्या कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान की एक कौम है जिसे जाट कहा अरे जाता है। यरकबून रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। वजालू यरकबून अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, वो पूरी रात जो है जाट क्या करते हैं, रसूलुल्लाह पर सवार होते हैं। सर 1 साल पहले चलाई थी मैंने, इसके ऊपर डिबेट की थी एक बंदे के साथ, वो मैं दोबारा जी अपने नए चैनल पे भी डालूंगा। एक बंदे से जी डिबेट की थी, वो यही कह रहा था कि जिस तरह बच्चे जो है ना चढ़ जाते हैं उस तरह वो चढ़े हुए थे। उसको जी मैंने गूगल पे सर्च करके दिखाया था, यरकबून अल उमरा, सारी जी पोर्न साइट्स खुल गई थी। मैं कहा शर्म करो, हया करो, यरकबून जो है वो बंदों के जी साथ इस चीज में आता है। जी। तो सर ये इसके ऊपर डिबेट यरकबून भी का हुई है। मतलब है सवार हो जाना, ऊपर हम्म। चढ़ जाना। तो जाट क्या करते थे, पूरी रात रसूलुल्लाह पर जो है चढ़े हुए हैं, वो और सर उसकी उन पर सवारी किए हुए हैं। जी हाँ और उसकी एंडिंग भी बड़ी मजे की है ना। उसके बाद जी, नबी साहब को सारा दिन बड़ा हैवी फील होता रहा, दर्द होता रहा। बहुत हेवी फील हो रहा है, उनको जो है वो उनकी उस जगह पर दर्द हो रहा था। हम्म। यानी वो काना यतअल्लम, यानी उनको तकलीफ हो रही थी, हम्म। तकलीफ हो रही थी। बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। क्यों भाई, ये कैसा नबी है यार, पता नहीं नबी। अब नबी की क्वालिटीज तो दुनिया के सामने आ रही, दुनिया वाकई जो है बड़ी हैरान है यार, ये तो बड़ा कमाल का नबी है कि जो है जाट उस पर जो है पूरी रात जो है सवार हैं, और जो है वो बारिश का जो है, बारिश में क्या करता है, अपने पूरे कपड़े निकाल कर नंग धड़ंग जो है, ये आखिर है क्या, ये क्या नबी है यार, ये क्या नबी है? हाँ, सर तो यही और बताएंगे ऐसी सर। बातें हजरत आयशा कह रही हैं, अब बताओ, सच वाला ऐसी जी, बातें हजरत आयशा। कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं? सच वाला जी, ये जी नंगापन देख जनाब। के मुझे भी आना पड़ गया। और जब आप हदीसों की बातें कर रहे हैं तो एक और हदीस भी है जिसमें साफ तरीके से बताते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने पूरे कपड़े उतार के नहा रहे थे और एक पत्थर उनके कपड़े लेके भाग गया और वो नंगे नंगे उनके पीछे भागे। वो जरा दिखा दीजिए। सर वो तो मूसा है ना, मूसा को छोड़े, अभी तो मोहम्मद साहब की बात कर रहे हैं। मूसा को सबने नंगा देखा, सबने देखा कि उनको जो है ना टेस्टिकल्स का प्रॉब्लम नहीं था। मूसा भी नंगा फिर रहा है, मोहम्मद भी, सब नंगे फिर रहे थे क्या उस टाइम पे? सब नंगे फिरते हैं सर, सब नंगे, अलग सब नंगे। नंगे फिर रहे थे तुम लोगों को ढूंढने के लिए, सही बता रहा हूँ। यार कितने बड़े गे थे यार, ये सब लोग कितने गे थे ये लोग। हाँ, 1400 सब साल मैं तक इंतजार नहीं कर सके ये। ये होते हैं। मैं सुना हूँ 100 मुस्लिम ये होते ने वैसे आमिर साहब, ये नंगे नबी पर आप ईमान क्यों लाए, जरा हम जानना चाहते हैं। नंगे नबी कहाँ थे? सच वाला जी, आप लोग अरे क्यों यार झूठ। औरियान, अरे जनाब आली, अरे अरे औरियान अरे एक अरे अरे हदीस में 2 बार आया है, औरियानन और औरियानन। आप मुझे ये तफसीर। बताओ औरियान किसे कहते हैं, औरियान? नंगे बदन को भी कहते हैं, अच्छा नंगे अच्छा अच्छा, बदन सुनिए, मुराद है। अरे मेरे भाई देखें, औरियान आप जरा जो है किसी भी पोर्न साइट पर जाकर औरियान लिखें, क्या आता है देख लेना, दुनिया देख लेगी। आप टाइप करो वहां पर क्या आता है, औरियान किसे कहते हैं। और एक हदीस में ये लफ्ज 2 बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है। नंगे बदन मुराद है। हाँ, नंगे बदन, हम क्या कह रहे हैं कि नंगा सर नहीं है ना, अभी नंगा बदन ही है ना, हाँ, कपड़े नंगा निकाल दे बदन, रहे हैं, मुजर्रद हो जा रहे हैं, बारिश के पानी में जो है वो अपने बदन को धो रहे हैं, जाहिर बात है यही तो करते हैं, और क्या करते हैं, नंगे और क्या बदन। करते हैं जी। और मैं एक बात बता रहा हूँ, सुनो। चलो, वो नंगे बदन तो मुराद है क्योंकि ये हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कपड़ा नहीं उतारा, ठीक है।
اس لیے ارے میرے ننگے بھائی بدن یہاں پر تو حدیثیں سامنے ہیں نا، حضرت عائشہ اس کی روایت کر رہی ہیں. ارے حدیث میں تو ہے نا کہ زندگی بھر کبھی بھائی یہ ارے ننگے یار نہیں. اب یہ وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ آپ بولے یہ حدیثیں جھوٹے ہیں، بول لو، بات ختم ہو گئی. بولو. حدیث جھوٹ نہیں ہے، بولو نا. وہ حدیث کا ہاں. مطلب الگ ہے. جیسے ارے کل یار ایک جو ہے مطلب، ارے یار جو ہے جب بارش شور ہوتی ہے تو نبی کیا کرتے ہیں، اپنے کپڑے اتار دیتے ہیں اور جو ہے دھڑنگ ہو کر جو ہے بارش کے پانی میں بھیگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جو ہے میرے رب کی طرف سے ایک نعمت ہے. ہاں انہو بارش جی تو نعمت ہے، رحمت ہے، جی اس میں کیا ہے. تو وہی ظاہر اس میں اپنے ننگ دھڑنگ ہو کر جو ہے اس میں بارش میں گھوم پھر رہے ہیں. اچھا کوئی بھی ماننے والا نہیں ہے یہ بات، آپ لوگ اچھا آگے چلیے ٹھیک ہے، نہ دوسری مانو طرف. بھائی، ظاہر بات ہے، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ننگے بات دھڑنگے کوئی نہیں نبی پر مانے. ہم ایمان نہیں لا سچ سکتے. والا جی، آپ سچ والا لانا جی، چاہیں تو لاؤ، سچ آپ والا لاؤ، جی. ضرور لاؤ یہ جو شوق بھائی سے. کہہ رہے تھے ایک نا کہ تو ننگے بات کیوں ہوتے کیجیے. ہیں، عامر بھائی رکیں. یہ جو کہہ رہے تھے ننگے ہاں ہوتے ہیں ہم لوگوں کو کرنے کے لیے، یہ دیکھیں نبی پاک اپنے زمانے میں بھی یہ سب کچھ کرتے تھے. یار اسکرین دکھائیے میری، ایک اور حدیث لا رہا ہوں میں. یہ تو سر نبی سر پاک کیوں سچ والا بول جی، رہے یہ ذرا پڑھیے گا، آپ کو مزہ آئے گا یہ پڑھ کے. ہیں؟ ارے کتنا مزہ دو گے یار، جو ہے میں سر یہ میرا دیکھیں منہ پورا. آپ بتائیں محمد نا. صاحب کی قمیض کے اندر کوئی گھس کے پیچھے سے کچھ کر رہا ہے. سر پڑھیں تو صحیح، سر پڑھیے تو صحیح، سر مزہ آنے والا ہے یہاں پہ. پڑھو. استأذن ابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخل بینہ وبین قمیصہ فجعل يقبل ويلتزم واہ، ثم قال یا نبی اللہ. وہ ان کے جو ہے قمیص کے ان کے شرٹ کے اندر گھس گئے. گھس کے چمی شرٹ بھی کی. کے اندر. ہاں سنو، ارے آگے ایک آگے کپڑے آگے سر، میں آگے بڑھیں، آگے بڑھیں سر، آگے بڑھیں، آگے اس بڑھیں، کے مزہ بعد آنے والا جو ہے. ہے ثم قال یا نبی اللہ ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء قال یا پانی نبی تک چلو، اللہ. پانی کے نکلنے تک چلو. قمیض کے اندر گھس گئے اور ان سے پوچھا کیا نبی پرمیشن ہے، کہاں تک جا سکتے ہیں؟ نبی نے کہا جی جہاں تک پانی. پانی کون سے؟ پانی ماء نہ نکلے. الرجال کی بات ہو رہی ہے نا، ماء الرجال کی جی. بات ہو رہی ہے. آگے لا ذرا سے. يحل منعه قال الماء، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ تو مجھے حلال ہے نا. تو اب ہاں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں تک، اچھا کہاں تک حلال ہے؟ ہوں تو انہوں نے کہا پانی آنے تک حلال ہے. ہوں. اب آپ کو پتا ہے کہ حدیث میں پانی ہے. جو ہے نا ماء، آپ کو نظر آئے گا اچھا اس کے قرآن بعد میں اور آگے کیا آ رہا ہے کہ ہوں. اور آگے اور مزے کی بات ہے. قال یا نبی اللہ ما الشيء الذي لا يحل. اچھا اس کے بعد پانی اگر نہیں آیا اس کے اور آگے تک میں کہاں تک جاؤں؟ لا يحل منعه قال الملح، یعنی وہ جو نمکینی ہوتی نا تب تک تم کو کرتے رہنا ہے، تب تک کرتے آپ رہنا ہے. لوگوں کو کرتے رہنا ہے. ارے میرے بھائی یہ ارے یار جو ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں یار، جو ہے یہ مطلب ایک ہوتا ہے مٹھاس، ایک ہوتا ہے نمکینی. نمکین آپ آنے تک چکھ کرتے رہنا سکتے ہے، ہیں، یعنی آپ اس چکھ وقت چکھنا سکتے ہے، ہیں. دیکھنا ہے کہ نمکین آیا نہیں آیا، تب تک کرتے ہاں رہنا ہے. چکھ کر. جی سر کیا میرے لیے بات لکھا ہوا ہے، آپ کرتا کی ہے. حدیثوں میں لکھا ہوا ہے سر. ہاں اور یہ جو ہے المکتبہ الشاملہ الحدیثہ ہے. کیا ترجمہ ہے، یہ جو ہے ٹرانسلیشن؟ ارے میرے ٹرانسلیشن بھائی ہم وہی تو کہہ رہے ہیں نا، المکتبہ الشاملہ الحدیثہ. سر نہیں، دیکھیں، اس کا ٹرانسلیشن کرو. ارے میرے بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ پانی نکل کے جو ہے نمکین آنے تک، اس کا پہلے جواب دو یار. یہ کیسا نبی ہے یار، یہ ہے اپنے لوگوں کو اپنے اوپر چڑھا رہا ہے اور لوگ یہ لگے ہوئے ایسا ہیں. نبی ہے، اس کے سچ بعد والا جو ہے پانی ایسا آ نبی رہا ہے. ہے، نمکین آپ آ رہا لوگوں کو ہے. چکھنا سکھائے ہیں، آپ لوگ چکھتے ہیں نمکین ہے کیا یا نبی ہے یار، واقعی قربان جائیں کیا نبی ہے یار. وہ بارش میں ننگ دھڑنگ گر رہا ہے اور جو ہے مطلب وہ جو ہے وہ اور کہاں کہاں ننگا دھڑنگا پھرتا ہے. لوگ اس پر چڑھ رہے ہیں، پانی آنے تک جو ہے اس کو پرمیشن دی جا رہی ہے. کب تک یہ جو ہے میں چلتا رہوں اس طرح سے، یہ عمل میں کب تک کرتا رہوں؟ جب تک پانی نہ آئے، جب تک نمکین پانی نہ آئے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. لا يحل منعه قال الملح. اس کے بعد اور آگے کیا ہے؟ قال یا نبی اللہ ما الشيء الذي لا يحل منعه قال ان تفعل الخير خير لك. ارے بھئی یہ تجھے کرتے رہو تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے، بھی کرو کرتے رہو دھڑا دھڑ. سر اب یہ یہ محمد حدیث کے صاحب کے ساتھ الفاظ ہو ہیں. رہا ہے. سر اب یہ ارے یہ محمد صاحب کے حدیث کے ساتھ. الفاظ ہیں بھائی، ہاں حدیث سر. کے الفاظ ہیں. اب
सचुला जी ये मोहम्मद साहब के साथ हो रहा है ना, अब ये देखें मोहम्मद साहब भी कर रहे थे किसी के साथ। ट्रांसलेशन करो, ट्रांसलेशन। ये ले सर, ये भी पढ़े सर, आपको इसमें भी बड़ा मजा आने लगा। अरे यार जो है मेरा, मैं क्या क्या पढ़वाओगे यार आप मुझसे सर आपने कहा आप कुरान तक रहते हैं यार जो है, आप सर कुरान तक मुझसे रहते हैं, मैंने कहा जरा मुझसे क्या हदीसों में है, मजा तो पढ़वाओगे? हदीसों में है। सच वाला जी यही तो बता रहा हूँ, मजा तो हदीसों में है। हदीसों हाँ, में मुझे पता है, वो मुझे पता है, मुझे मालूम है। हाँ। अब देखें, अब आप पढ़वा रहे हैं जो है, क्या बताएं। सर पढ़िए सर, यहाँ पे मजा आने लगा आपको। मोहम्मद साहब भी किसी की कमीज में घुसते थे और चुम्मी भी करते थे अन्ना इसको कान के रजुलन पीछे। मिन अहलिल बादियती कान अस्मुहु ज़ाहिरा व कान युहदी इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हदिया फयुहज्जिज़हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अरादा अन यखरुजा फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न ज़ाहिरन बादियतुना व नहनु हादिरूहु व कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुहु व कान दमीमन व कान दमीमन। जी आगे सर, आगे सर, मजा आने लगा अभी आगे। अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन व हुवा युबीउ मताअहु फहतदनहु मिन खल्फिही। अच्छा, मिन खल्फिही भी आ गया। व हुवा ला युबसिरुहु फक़ाल अरसिलनी मन हाज़ा फल्तफत फ़अरफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजअल ला यअलू मा अल्सक़ ज़हरहु बिसद्रि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीन अरफ़हु वजअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मन यश्तरिल अब्द फ़क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़न तजिदनी कासिदिन कासदिन फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाकिन्नका इंदल्लाहि लस्त बिका असदिन औ क़ाल इंदल्लाहि अंत गालिन। मोहम्मद साहब को एक बंदे के साथ प्यार था। शॉर्ट स्टोरी मैं बताऊंगा, फिर आप इसका लफ्ज़ लफ्ज़ कर दीजिएगा। प्यार था, वो एक जमाने में बेच रहा था कुछ। मोहम्मद साहब पीछे से आए, उसकी कमीज के अंदर घुस गए। उसने बड़ा गुस्सा किया तो मोहम्मद साहब की आवाज निकली, कौन? उसने पीछे देखा मोहम्मद, तो उसने अपने जिस्म को मोहम्मद के साथ और चिपका लिया। वो जैसे आप डांस में नहीं देखते, जब डांस होता है बड़ा गंदा वाला, तो वो टुई को चिपका के ऐसे हिला रहे होते हैं। तो इस तरीके से उसने मोहम्मद साहब के साथ मजीद किया। मोहम्मद साहब कमीज, और ये वो वाली कमीज है सर जो ऊपर से लेके पांव तक होती हैं, जिनके नीचे कुछ नहीं पहना जाता। ये आपको पता है इन कमीजों को क्या कहते हैं। उसके अंदर मोहम्मद साहब घुस गए, उसको पीछे से हक किया, उसको पीछे से उसको पकड़ लिया, जफ्फी डाली, और उसने अपनी बॉडी को मोहम्मद साहब मजीद चिपका लिया। सर खुद सोचें यहाँ पे क्या गेम हो रही है सर। जी एग्जैक्टली। और तुम अपने नबी अच्छा की अच्छा, आप कौन कौन देखिए सी इस हदीस में आप जरा गौर करें कि वो इसमें ये सारी बातें हो रही हैं। ओ माय सारी गॉड, बातें हो रही हैं। इसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बार रिपीट हुआ जरा देखो। सर ये काउंट करना पड़ेगा, कुछ 4-5 मरतबा तो हो गया। अरे नहीं, 4-5 नहीं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार रिपीट हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10 बार इस हदीस में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिपीट किया जा रहा है एक हदीस में। और वो हदीस में क्या काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है जरा देखो, वो काम क्या हो रहा है। वो जो ओ माय गॉड बोलने वाले थे, एक ऐसी हदीस जिसमें इस तरह की हरकतें हो रही हैं, वो उसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 बार रिपीट किया जा रहा है। सर इसको जरा अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते, गूगल ट्रांसलेटर, ताकि लोगों की समझ में आए। ये देखें, The man from the people of the desert whose name was Zahar, and he used to give gifts to prophet. मोहम्मद साहब को तोहफे देता था। Allah's prayers and peace be upon him. Messenger of God's prayer and peace be upon him. Would prepare him. He wanted to go out. One day he came to the prophet. Prophet उसके पास गया, basically उल्टा लिखा हुआ है। While he was selling his belonging, उस वक्त वो चीजें बेच रहा था। Prophet hugged him from behind, while he could not see him. देख नहीं सकता था, पीछे से आए मोहम्मद साहब। Send me. Who is this? उसने कहा कौन है ये? सर देखे, वो लड़का नहीं आता पीछे से अपनी गर्लफ्रेंड को आंखों पे हाथ रख लेता है, लड़की फौरन कहे कौन है ये? लड़का मैं, कहती है हाय। उसी तरह की गेम हो रही है। So he turned around and recognized the prophet. देखा तो उसने मोहम्मद को पहचान लिया। May God's prayers and peace be upon him. अल्लाह की नमाजें और अल्लाह का रहमत उसके ऊपर हो। And made him look like what he had stuck his back to the chest of the prophet. माशाल्लाह, चिपका लिया। May God's prayers and blessing be upon him. When he recognized him and made prophet, may peace blessing be upon him,
who would buy the servant of God? कौन है जो ये खुदा का गुलाम खरीदेगा? He said, God, and you are expensive. तुम लोग बहुत महंगे हो भाई, हम नहीं खरीद सकते. या अल्लाह. सर जी सचोला जी क्या करेंगे सर इनके बारे में? नबी सर किसी को पीछे से कर रहे हैं, कोई नबी को पीछे से कर रहा है, नबी नंगे घूम रहे हैं, नंगे चुमियां कर रहे हैं, नंगे नहा रहे हैं. सर ये क्या लिखा हुआ है सर? नहीं, सचोला जी. असल में नबी की जो है स्पेशलिटी, उनकी क्वालिटीज बताई जा रही है भाई. हाँ, नहीं, नबी की कोई क्वालिटीज भी तो होनी चाहिए ना. बेशक बेशक. क्वालिटीज बयान की जा रही है. आपको क्या एतराज है भाई? आप क्यों Sorry, इतना sir. परेशान है? सॉरी सर. ड्रॉप हो गए, वो ड्रॉप हो गए. और देखिए सर इसका हुक्मुल हदीस क्या है? रजालुस सहीह. इसकी चेन ऑफ नरेशन बिल्कुल सही है. रिजालुहु रिजालुस सहीह, यानी इसका जो चेन ऑफ नरेशन है ये बिल्कुल ऑथेंटिक है. एब्सोल्युटली ऑथेंटिक है. ये जिन 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 इस इसनाद जो है इसकी बिल्कुल जो है सही है.